list. So the characters are Amanda Wingsfield. She was a Southern Belle. She was abandoned by her husband. So Southern Belle means those women from the southern part of America. Okay, they are considered. They are from upper class society ladies. They are beautiful, and they always expect men of great honor from the upper class would come and marry them, and they are very good wives, and they are very charming, that kind of woman. Okay, that is a southern belle. That's a common concept. ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു നാടൻ പെൺകുട്ടി, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പം ചില നാടുകളിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് ദിസ് ആ ഒരു തട്ടത്തിൽ മറയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉമ്മച്ചി കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ടാഗിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മീൻസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ഇൻ അമേരിക്ക ദേ സേ ദറ്റ് ദ ഗേൾസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾസ് ഫ്രം ദ സദേൺ പാർട്ട് ദേ വുഡ് ജസ്റ്റ് സേ ദറ്റ് ആ സദേൺ ബെല്ലെ. ഓക്കെ, സോ Amanda Wingsfield, a former Southern Belle, she is the mother of 2 children now, means grown up children, kuttigalalla. So she was a Southern Belle, and then she was abandoned by her husband. See, so she had a very sophisticated social status, but what to do? She was abandoned by her husband. Now she is trying to raise her 2 children under harsh financial conditions. Okay, and she had a very colorful youth, and she wants her children to have same comfort but fails. The problem is that she had a very comfortable living standard life, very colorful early youth days, etc. She was very happy during those days, but unfortunately after her husband abandoned her, she is in trouble now. She is facing harsh financial conditions, and of course she wants to give what she already got as a child, as a young teenager. She got everything, but what to do? Her children also, she wants her children to have the same, but unfortunately she cannot because of the financial constraints. Okay, now Tom Winfield is Amanda's son. Okay, and he works at a shoe warehouse to support his family, but is frustrated by his job and aspires to be a poet. And he is sleep deprived and irritable. He wants escapism. That he is a kind of man who take a refuge in watching movies. Okay, so he just want to forget the realities. അയാളുടെ നാലുപുറം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അയാൾക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല. അവരുടെ മദർ ഭയങ്കര പ്രശ്നം, മീൻസ് മദറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്, മദറിന് നല്ല ജീവിതം കിട്ടി, മക്കൾക്ക് അതുപോലെ കിട്ടണമെന്ന് മദറിന് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ നിരന്തരം മകനായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു നഷ്ട ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആർക്കുള്ളത്? ടോമിനുള്ളത്. ടോം വിങ്സ്ഫീൽഡ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബൈ വാച്ചിങ് മൂവീസ്. അപ്പോൾ when I mentioned this watching movies, escapism by watching movies, is that we all have that kind of tendency. I have a friend who after his breakup, he spent 1 year without stepping out of his house, just watched movies. He watched movies continuously for an year. എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. സങ്കടം സഹിക്കാതെ മൂവീസ് കാണുക അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവനെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹീ ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ്, ബട്ട് നോട്ട് സ്റ്റിൽ ഹീ ഈസ് നോട്ട് മാരീഡ്. ബട്ട് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ റിയലി സീക്ക് കംഫർട്ട് ഇൻ മൂവീസ് ആൻഡ് ഫുഡ്സ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, ചില ആളുകൾ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ചില ആളുകൾ മൂവീസൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട്, നമ്മൾ അധികം പേരും അതാണ് നമുക്ക് മൂവീസിനൊക്കെ എത്ര ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹീ ഫീൽസ് ഒബ്ലീജ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് towards his family മദറിനെയും സിസ്റ്ററെയൊക്കെ നോക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് yearns to escape from the burden of his family. he is just like his father. കുടുംബമൊക്കെ നോക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ he wants to escape from the burden of his family. Okay, now Laura Wingfield, of course, she is the daughter of Amanda and then Tom's elder sister. Okay, she is limping എന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഡ്യൂ ടു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലൂറോസിസ്.
പ്ലൂറോസിസ് പോലെയുള്ള ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ മാത്തായിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ കാലിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഒരു ലങ്സിലൊക്കെ വരുന്ന ആസ്മ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഈ പ്ലൂറോസിസ്. ഓക്കെ, ഷീ has an extreme inferiority complex and she has her own escapism. She creates a world of her own, symbolizing by her collection of glass figurines. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ഫിഗറൈൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് മെനാജറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് അവൾക്കിഷ്ടം. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് she has a glass unicorn, okay, and it represents Laura. That is, this glass unicorn is very old. That is, this glass unicorn is very unique and fragile. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ കൊമ്പ് ഒന്നും ഒരൊറ്റ കൊമ്പുള്ള ആ ഒരു കുതിരയ്ക്കാണല്ലോ യൂണിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് വൺ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെർ ഫേവറേറ്റ് അമംഗ് ഓൾ ദീസ് കളക്ഷൻ. ദിസ് വൺ ഈസ് ഹെർ favorite, this glass unicorn. It symbolizes, it represents this Laura itself because of its uniqueness and fragility. Okay, now അടുത്ത ആൾ, അപ്പോൾ അത് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അമാൻഡ വിങ്സ്ഫീൽഡ്, ടോം വിങ്ഫീൽഡ്, ലോറ വിങ്ഫീൽഡ്. നൗ വി ഹാവ് ജിം ഒ'കോണർ. ജിം ഒ'കോണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആൻ ഓൾഡ് ഹൈസ്കൂൾ acquaintance of Tom and Laura. Was a popular student. He was a popular famous athlete and actor, and the school was Solden High School. അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇവനിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഫിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി. ഓക്കെ, by the time of the play's action he is working as a shipping clerk at the same shoe warehouse as Tom, and the thing is that he is the gentleman caller to Laura. അപ്പോൾ ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, യൂഷ്വലി ഇൻ അറേഞ്ച് മാരേജസ് പീപ്പിൾ would come, that is the boy would come to the girl's house and they have a tea and then they discuss ഇഷ്ടായോ that kind of things and they get married after. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കുറേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ. അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് ഈസ് ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദേ വുഡ് വിസിറ്റ് ദീസ് യങ് ലേഡീസ് ഓർ യങ് മെയ്ഡ്സ് ഹൗസ്. അവിടെ ചെന്ന് ചെറിയ പാർട്ടികളിലൊക്കെ കൂടി അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, എ കൺട്രോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല, അത്ര തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ക്രിഞ്ചി അല്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ ക്രിഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ചായ. അത് വളരെ ബോറായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ആക്ച്വലി. ബട്ട് ഹിയർ ദ ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളർ വാട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ they go to the girl's home and they have a normal dinner, supper, everything, and അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും, അങ്ങനെ തമ്മിൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ കല്യാണം കഴിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് എ ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ജിം ഒ'കോണർ is the gentleman caller to Laura. ആക്ച്വലി ടോമാണ് ഈ ജിം ഒ'കോണറിനെ ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളറായിട്ട് ലോറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം he is working as a shipping clerk at the same shoe warehouse as Tom. ടോമിന് മാത്രമല്ല ഈ വേറൊരു കാര്യം അറിയാം, ടോമിന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജിം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ജിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു മറ്റൊരു എന്താ പറയുക വലിയ സംഭവമായിട്ട് തന്നെയാണ് ടോം ഇപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദറ്റ് ഹി കെയിം ആസ് എ ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളർ to meet Laura, but later admits to have engaged with another girl. Okay, so the sad part is that he is already engaged with another girl and later on he reveals that. Okay, അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത എൻഗേജ്ഡ് ആവാത്ത ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളർ ആയിട്ട്. ബട്ട് ഇങ്ങനെ സാഹചര്യവശാൽ അത് ടോമിൻ്റെ കുറ്റമല്ലെന്ന് ടോം പറയുന്നു. ജിം അങ്ങനെ വെറുതെ വന്ന് തമാശയ്ക്കൊന്ന് വന്ന് നോക്കിയതാണെന്നുള്ള രീതിയിലും പറയുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് എവർ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളർ. ഓക്കെ, നൗ മിസ്റ്റർ വിങ്ഫീൽഡ്, Amanda's absent husband and Laura's and Tom's father, a handsome man. He worked for a telephone company and eventually fell in love with long distance. അപ്പോൾ അമാൻഡെ ഇങ്ങനെ ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളറൊക്കെ ആയി പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുന്ന് 2 മക്കളായപ്പോൾ പതിയെ മുങ്ങി, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. സോ he was working in a telephone company and eventually fell in love with long distance, abandoning his family 16 years before
ദ പ്ലേസ് ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചെറുതാവുന്ന കാലത്ത് 2 മക്കളായപ്പോഴേക്ക് ഇയാൾ ഹി ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഓൺ സ്റ്റേജ്, frequently referred to by Amanda, and his picture is prominently displayed in the Wingsfield living room. ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓൺ വില്യംസ് ഫാദർ, അതായത് ടെന്നസി വില്യംസിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ആ ഒരു എലമെൻസാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മിസ്റ്റർ വിങ്ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ടെന്നസി വില്യംസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെയും ഭാര്യയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങ് പോയി ഉള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു വില്യംസിൻ്റെ ഫാദർ. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഈ പ്ലേയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, that is Tennessee Williams' life. He himself is represented through the character of Tom Wingsfield എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻറ്റ്, സ്ട്രോങ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ലിസ്റ്റ്.